उत्तम कार्य दुई गुण समातर आणे किंतु मूर्ख कार्य अभिशप्त एवं ताहा दरिद्रता आड़कू कढ़ाइनि। आंभ मानकर आत्मिक पारिवारिक और सामाजिक कार्य समादर और आशीर्वाद पाइबार योग्य कि मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। ख्रीष्टरे प्रिय दर्शक बंधु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नाम रे आपनको नमस्कार जणाई आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। गत पाठरे आम्भे माने जहा शिक्षा कलु विश्वास करू आपण माने समस्ते उपकृत होइथिबे। नियमित ए कार्यक्रम देखु थांतु और आम्भ मानक सहित फोन रे जोगाजोग जारी रखि थांतु। प्रभु निश्चय आशीर्वाद करिवे। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत हमकु फोन करि पारि नाहंती तेबे आज आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपणक फोन कॉल आमकु आपणक निमंते प्रार्थना करिबाकू और आपणक विषय रे अधिक जानिबाकू सहाय्य करिवो। आज पुणी थरे एही कार्यक्रम माध्यम रे आपणक सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारो प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद दिए। ईश्वरଙ୍କ वाक्य जेपरि आपणक जीवन रे एक आश्चर्य कार्य करिवो और आपणक जीवन रे जेपरि एक भिन्न परिवर्तन आनिबो यह ईश्वरଙ୍କ निकट रे आमर प्रार्थना और इच्छा। प्रभुଙ୍କ ठारे संपूर्ण विश्वास करंतु। आज आमे आउ एक नूतन विषय रे अध्ययन करिबा ताहा हैला हितोपदेश 17 पर्व। आजिर अध्याय रे आम्भे माने देखि परिबा कि ज्ञान अपना कर्म द्वारा यथार्थ बोली प्रमाणित हुए। अनेक समय रे आम्भे निजको ज्ञानी बोली कहू किंतु आम्भ मानक कर्म आम्भ मानकु दोषी कराए। गीत संहिता 7 पर्व 9 पद कहे धर्ममय परमेश्वर अंतकरण और मर्मर परीक्षा करते। धन अज्ञानी पाखरे थाई पारे किंतु ताहा द्वारा से ज्ञान को किणी पारे नाही। जे गृह ज्ञानी माने थांती सेमानंको भोजरे शांति थाए। सेमान निज भाई मानंको सह संपत्तिर अधिकार पाआंती। सेमाने दरिद्र मानंको परिहास करंती नाही। मित्रगण को भिन्न करिबा पाई पुनः पुनः गोटिए कथा उत्थापन करंती नाही। मंद बदल रे मंद करंती नाही। दुष्ट को निर्दोष करंती नाही केवल धार्मिक को दोषी करंती नाही। बंधु परि सबु बेले प्रेम करंती। भाई परि दुर्दशा समय रे ठिया हुअंती। तार हृदय सर्वदा आनंदित थाए। जाहाको लेखक कहंती ताहा उत्तम औषध। से अल्प वाक्य व्यय करे एवं ताहार आत्मा शांत। किंतु अज्ञानी जीवन रे ए समस्त गुण देखा जाए नाही बरं निज कर्म द्वारा से सृष्टिकर्ता को निंदा करे। मित्रगण को अलगा करे। पिता माता को शोकर कारण हुए। निजर शरीर एमिति कि अस्थि सबको शुष्क करे। ताकु 100 माड़ देले मध्य किछि काटे नाही बरं निज हाथ दे प्रतिवासीर लगा हुए और विपद रे पड़े। जिरेमिया 12 पर्व 10 पदरु आगको पढ़िले जानिबा अनेक पलरक्षक निज कर्म द्वारा द्राक्षा क्षेत्र नष्ट करि अछंती। आंबर भूमि पद तले दलित करि अछंती। आ जहाँ से माने ध्वंसित करि अछंती ता ध्वंसित होई परमेश्वरଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଳାପ କରୁଅଛି।
ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସକାଶୁ ସେମାନେ ନିଜର ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବେ। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଆସିଛି ଫେରି ପାପ ଶିକାରୀ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣେ ତୁମରି ଅଶ୍ରୁ ମୋହରି ଯାଉଛି ଝରି ତବ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ସ୍ମରି ନିଅ ହେ ଆଦରି ବକ୍ଷରେ ତୁମରି ରଖ ହେ ଆବରି ହସ୍ତକୁ ବିସ୍ତାରି ସବୁ ପାପ ଦୋଷ ଅଧର୍ମ ତବ ରକ୍ତେ କର ଶୋଧନ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର କ୍ରନ୍ଦନ ଆକୁଳେ ଡାକୁଛି ରାଜନ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର କ୍ରନ୍ଦନ ଆକୁଳେ ଡାକୁଛି ରାଜନ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ହିତୋପଦେଶ ତାହାର 17 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ବିବାଦଯୁକ୍ତ ଭୋଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ସହିତ କଳେକ ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ନ ଭଲ। ଏହି ପଦଟିର ଭାବ ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବର 17 ପଦ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହିଂସା ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ମାଂସ ଭୋଜଠୁ ପ୍ରେମ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସାକାନ୍ନ ଭଲ। ଏକ ଭୋଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନଥାଏ ତାହେଲେ ତହିଁରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭୋଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ନପାରେ ଯଦି ସେହି ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିଦାତା ନଥାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ନଥାଉ, ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି ଶାନ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଶାନ୍ତି ଏକ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ପରିତୃପ୍ତିରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ଗୃହ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଅନେକ କିଛି ସଭା ସମିତି ତଥା ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା କେବଳ ବିବାଦ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜାଇଥାଏ। କାରଣ ତାହା କେବଳ ବାହିକ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଓ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରିନଥାଏ। ଏଠାରେ ଆହାବ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଇସାବେଲଙ୍କ ବିଷୟ ସ୍ମରଣରେ ଆସିଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ବିଚାରାଳୟରେ ଏଲିୟ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନାର ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆହାବଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଅନେକ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେହି ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବର୍ଷା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ସେ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ସେ ସେହି କଲିତ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିରୋଳାରେ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେହି
ପ୍ରାନ୍ତରର ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ଶାନ୍ତି ସହିତ କଳେକ ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ନ ଭଲ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ମୂଷା ଓ ଏଲିୟ ଉଭୟ ସେହି ଶାନ୍ତି ସହିତ କଳେକ ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ନକୁ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିରୋଳାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ନିରୋଳାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁ। ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ କରି ତାହାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରୁ। 17 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଦାସ ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ବକ ଚଳେ ସେ ଲଜ୍ଜାଦାୟୀ ପୁତ୍ର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଧିକାରର ବାଣ୍ଟ ପାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦାସ ଇଲିଏଜର ଏବଂ ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଲିଏଜର ତାଙ୍କ ଗୃହର ଜଣେ ଦାସ, ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ପୁତ୍ରକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଦାସ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବୋଧ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ପରି ନିଜର ପିତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ବିଦ୍ରୋହ କରେ, ତାହେଲେ ସେହି ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ପାଇବା ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଦାଉଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ରହିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 17 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କୋଇରେ ରୂପାର ଓ ଉମ୍ହାଇରେ ସୁନାର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ ଯେପରି ନିଆଁରେ ପକାଯାଇ ତହିଁରୁ ଖାଦ କାଢ଼ି ପ୍ରକୃତ ସୁନାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଖୁନ୍ତ ତଥା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବେ ଗଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ଏକ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ରୂପା ଓ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ବା ହତୋତ୍ସାହ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 6 ଓ 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛ, ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖଭୋଗ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ କ୍ଷୟଣୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମର କାରଣ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରାଇବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଅଭିମତ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ପାଉଲଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ କଣ୍ଟକ ଦେବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରାଇବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଅଭିମତ ରହିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ତାଡ଼ନାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହା ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଦୃଷ୍ଣୁ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। 17 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ, ପୁଣି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ କୌତୁହଳଜନକ ବିଷୟ। ସାଧାରଣତଃ ସାଆନ୍ତ ବାପାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାତିମାନଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକା ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ ସମୟ ସମୟରେ ଦେଖାଦିଏ, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ତାର ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରି ନିଜର ପିତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। 17 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୂର୍ଖକୁ 100 ମାଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ପଦେ ଅନୁଯୋଗ ଅଧିକ କାଟେ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବେ ତାଲିମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଯୋଗ ଘେନନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣେ ନାହିଁ। ଯଦିବା ଈଶ୍ୱର ତାହାର ପିଠିରେ ଶହ ଶହ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା କୌଣସି ଉପକାରରେ ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଅଧାର୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୂର୍ଖ ଧନୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଧନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତାହା ମୋତେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି। ଅନେକ କହନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ମୋହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୋତେ ଗଢ଼ିଅଛନ୍ତି ଓ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସେ ମୋହର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଅଧୀନ, ମାତ୍ର ସେ ମୋହର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ, ମାତ୍ର ସେ ମୋହର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜ୍ଞାନବାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇ ବିନାଶରୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। 17 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ଖ ହାତରେ କାହିଁକି ଧନ ଥାଏ? ତାହାର ତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଧନ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ତାହା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେ ମୂର୍ଖ ତାହା ହାତରେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ କ୍ରୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ଧନୀ କିମ୍ବା ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହୁଏ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଏ ଓ ତହିଁରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ତହିଁର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 17 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରଇ, ପୁଣି ଭାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳ ନିମନ୍ତେ ଜାତ ଅଟେ। ଏହି ପଦଟି ମୋତେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଜୋନାଥନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ରାଜା ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ପରି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷରେ ଦାଉଦ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରି ତାହାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିଜର ପିତା ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ।
ଆଉ ଯୋନାଥନ ଯଦିଓ ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସିଂହାସନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ପରେ ଦାଉଦ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ଏକ ବନ୍ଧୁ ପାଇବା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ବିପଦ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି କେବଳ ସୁଖରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଦୁଃଖରେ ଓ ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସେହିପରି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭାଇ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ତାହାର ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଆଉ କେହି ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ। ଆଜି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିପରି? ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ ନେଇ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଭାଇ ହିଁ କେବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ଅଟେ। ଏହାପରେ 17 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୂର୍ଖର ଜନ୍ମଦାତା ଆପଣାର ଶୋକ ସଞ୍ଚୟ କରାଇ, ପୁଣି ମୂଢ଼ର ପିତା ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟଟି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଜଣେ ପୁତ୍ରର ପିତା ଯିଏକି ନିଜର ପୁତ୍ରର ହିତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଯଦି ତାହାର ପୁତ୍ର କିଛି ଭଲ କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନୀରବ ରହେ ଓ କେହି ହେଲେ ତାହାର ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ, ମାତ୍ର ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ଅସ୍ଥି ସବୁକୁ ଶୁଷ୍କ କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କେବେ ହସ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ହୃଦୟ ପୀଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରହି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୋଇପାରିବା ଓ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ଆନନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ରୋଗବ୍ୟାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। କାହାଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। 17 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବିଚାରର ମାର୍ଗ ବଙ୍କା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, କେହି ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଆଉ କେହି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ, ସେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘୃଣା କରେ। 17 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ତୁନି ହେଲେ ଜ୍ଞାନବାନ ଗଣିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠ ବନ୍ଦ କଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗଣିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ମୁଖ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନବାନକୁ
ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ କ'ଣ କହେ ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ବୁଝେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ପକ୍ଷେ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଯିଶାୟ 55 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଫେରି ଆସ ଓ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଶିଖ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବିନା ଅର୍ଥ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣ ଓ ଭୋଜନ କର। ଅଖାଦ୍ୟ ଯାହା ତୃପ୍ତି କରେ ନାହିଁ, ତାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କର ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଅଟେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗମନାଗମନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ସେ ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା, ଉଠିବା, ଖାଇବା ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରଭୁ କାହାର ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବୁ, ତୁମର ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଓ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ, ବି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସି ଉତ୍ତମ ମନ, ଡି ଉତ୍ତମ ଜୀବନ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জনাইবাকু অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कोरापुटरू जेमसन छिंचाणी और परिवार।